لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. فرسٹ آف آل آج جشن عید میلاد النبی ہے. میری جانب سے آپ تمام احباب کو دلی مبارکباد اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ آج کے اس دن کے صدقے جتنے بھی احباب جن جن مشکلات میں مبتلا ہے اللہ پاک سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے. بالخصوص ایس آر جی فیملی کے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جیسے کہ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ میں آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا اور یہ چونکہ ایک تفصیلی گفتگو ہے اور تفصیلی گفتگو کرنے کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ معاملات کو سمجھ سکے اگر سمجھنا چاہیں. اور میں مخاطب ہونا چاہوں گا صرف ان احباب سے کہ جنہیں اللہ کے بعد اگر آج بھی سیف ارمان خان نیازی پہ ٹرسٹ ہے، ملک نوید پہ ٹرسٹ ہے، سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ پہ ٹرسٹ ہے، راجہ ریاض پہ ٹرسٹ ہے. جن کو نہیں ہے تو ان کو میرے خیال میں نہ تو اس ویڈیو کو سننے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کوئی کامنٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر، میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ چونکہ ویڈیو طویل ہو سکتی ہے لہٰذا میں نے اس کے 5 ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہے وہ ان کو الگ الگ کیا ہے اور میں ہر ٹاپک پہ گفتگو کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو. تو میں فرسٹ آف آل تو اس طرف آنا چاہوں گا کہ ہم نے کیا کیا. اب ہم سے مراد کیا ہے؟ پہلے میں اس چیز کو ایکسپلین کر لوں. ہم سے مراد میں، آپ، ملک نوید صاحب اور سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ. اس میں ہم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے دامے درمے سخنے اپنی دعاؤں میں جس نے ان لاکھوں لوگوں کے لیے دعائیں کی جنہوں نے سیف ارمان خان نیازی کے لیے دعائیں کی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. فرسٹ آف آل تو اگر آپ چلے جائیں پیچھے، جب ہائی کورٹ میں کیس تھا تو کیا صورتحال تھی. پھر جب بیل ریجیکٹ ہوئی تو ایک ہو کا عالم تھا، ایک سناٹا تھا، چوں تک نہیں نکلتی تھی کسی کی بھی. آج جو بڑے بڑے تپڑ خان جو میدان میں آئے ہوئے ہیں، کوئی شخص کسی گروپ میں میسج کا رپلائی کرنے کا روادار نہیں تھا، ایون کہ گروپ لیفٹ کر دیے گئے تھے. لیکن آج ماشاءاللہ وہی چودھری ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ ڈیفینڈ کرتے رہے، جن کے لیے ہم لوگ کام کرتے رہے، جن کو ہم نے بچانے کی کوشش کی اور بچانے کی کوشش کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کیا. ریزن کہ ہم نے لوگوں کو ایک شعور دیا، ان کو آگاہی دی، ان کو سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے کہ زمینی حقائق کیا ہے اور عقل کا تقاضا کیا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے ایک شعور دیا. اس شعور میں جن جن احباب نے، اس شعوری مہم میں جن جن احباب نے ہمارا ساتھ دیا، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. ہم نے الحمدللہ کوشش کی کہ ملک میں قتل و غارت نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان نہ ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اس دوران چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور بس میڈیا پہ کوئی خبر چل جانی چاہیے، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آ جانی چاہیے بلا تصدیق. ہم ان تمام باتوں کو جسے کہتے ہیں نا شیئر کرنے کے عادی ہیں، اور ہم آگے شیئر کرتے ہیں اور پھر ایک سوشل میڈیا ٹرائل سمجھ لیں کہ وہ سٹارٹ ہو گیا، اور ایون کہ اس کے اندر پھر الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہو گیا. اب اس عرصے کے دوران ہم نے آگاہی کیا دی. میں ونس اگین وہی لفظ یوز کر رہا ہوں، پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں. میرے سینٹینس کو ذرا آپ ود ان بریکٹ کر کے پڑھیے گا، سنیے گا اور سوچئے گا کہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں آج دن تک کسی ایم ایل ایم کمپنی کا
किसी इदारे ने आने टके का कोई क्लेम लेके दिया हो, कोई माई का लाल है तो मेरी इस बात को रिजेक्ट कर दे। अगर हिम्मत है, जुर्रत है, साबित कर दे कि राजा रियाज गलत कह रहा है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तजर्बे की बुनियाद पे बात की। यहां पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कंपनियों ने स्कैम किया, किसका नाम लूं, सबको पता है। अब तो लोगों के फिंगर टिप्स पे नाम आ चुके हैं ना, जिनके साल हर साल से केसेस पड़े हुए हैं, केसेस वेरीफाइड पड़े हुए हैं। करोड़ों से लेके अरबों रुपए आज भी इदारों में पड़े हुए हैं। ये जितने तपड़ खान बने फिरते हैं उनमें से कोई एक तो सामने आए ना, कि कोई एक एविडेंस सामने लाद के दिखा दे कि यस ये फला एमएलएम कंपनी के क्लेम्स जो है वो इदारों ने पे ऑफ कर दिए हैं। तो तजर्बे की बुनियाद पे बात की, आज भी उसी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, और दुआ को हूं कि अल्लाह पाक इदारों को इतनी हिम्मत दे कि अगर किसी पे हाथ डालते हैं तो फिर हकदारों को उनका हक भी तो लेके देना चाहिए ना। खैर, वो एक शौरी मुहिम थी, हमने चलाई, हमने एक नारा लगाया, और वो नारा क्या था? सबसे पहले सैफुर रहमान। सैफुर रहमान की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या दी कि सैफुर रहमान का मतलब है 5 लाख खानदान। अगर सैफुर रहमान महफूज है तो ये 5 लाख खानदान भी महफूज है। अगर सैफुर रहमान महफूज नहीं है तो ये 5 लाख खानदान हरगिज हरगिज महफूज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम अहबाब ने हमारी बात से इत्तफाक किया, लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक माफिया पीछे काम कर रहा था, फिर भी ना ना करते कराते चंद हजार एप्लीकेशन जो हैं वो इदारों में गई, और उन चंद हजार में से फिर फाइनली जो वेरीफाइड जो एप्लीकेशंस हुई तो वो 130 थी। आज मैं आपको खुल के बताता हूं, किसी भी इदारे को या जिस इदारे में हमारा केस है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सिर्फ 100 एप्लीकेशंस अगर आ जाए तो दैट इज इनफ। जब 100 से स्कोर क्रॉस कर गया, हमने मना करना छोड़ दिया। उसकी वजह, अब आप 130 की बजाय 1,30,000 एप्लीकेशन जमा करवा दें तो तब भी केस का स्टेटस वही है। आप उतने रहते हैं तो तब भी स्टेटस वही है। स्टेटस कहां से उसका चेंज हो सकता है? स्टेटस सिर्फ उस सूरत में चेंज हो सकता है कि जब वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाए, वापस ले ली जाए, और उनकी तादाद 100 से कम हो जाए, तब तो कोई उसमें फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। जिसके लिए फिर जो चौधरी बना, जिसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसको सीधा एक ही जवाब दिया कि भाई अब मजीद मिन्नते तरले नहीं हो सकते हैं, आपने जहां जाना है आप जाए। इसके अलावा जो कुछ फेस किया वो आपके सामने है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टॉप लीडरशिप में से, सिंसियर टॉप लीडरशिप में से कितने लोगों ने क्या कुछ फेस नहीं किया। जहां जिसका बस नहीं चला उसने उसके अगेंस्ट ना के पर्चे भी कटवा दिए। किसी ने किस किस्म का पर्चा कटवाया, किसी ने किस किस्म का पर्चा कटवाया। एनी हाउ, इस अरसे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह ना ना करते हुए 150 से जायद FIRs वो थी जो कि मैंने खत्म करवाई, लोगों को डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करके। चूंकि मुल्क के अंदर कानून मौजूद है कि मुद्दा एक है, बंदा एक है, किस्सा कहानी सारा कुछ एक है, तो जगह जगह पे उसके अगेंस्ट पर्चे नहीं हो सकते। हमने वो रिलीफ लेके दिया, और फिर फाइनली बात तो करते हैं ना लोग कि सैफुर रहमान नियाजी, उसने कहा था कि जी मैं 1 हफ्ते में क्लेम दे दूंगा। यस, उस शख्स ने कहा था, लेकिन उसने साथ ये भी कहा था कि मेरी जमानत की जाए और मेरे बैंक अकाउंट्स और मेरी प्रॉपर्टीज को अनफ्रीज किया जाए तो मैं 1 हफ्ते में क्लेम दे सकता हूँ। वो आज भी अपने उस वादे के ऊपर कायम है। बाकी दिलों का हाल रब ताला बेहतर जानता है। लेकिन बढ़ा चढ़ा के जो बात की वो एक ही बात की जी सैफुर रहमान ने कहा था जी 1 हफ्ते में क्लेम दे दूंगा, बाहर आ गया, अभी तक क्यों नहीं दे रहा। खैर, ये सारी चीजें आपके सामने।
जिंदगी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मैं, मलिक साहब, सिंसियर टॉप लीडरशिप, सैफ भाई, हम सर जोड़ के बैठे, डिफरेंट ऑप्शंस पे हम लोगों ने गौर किया। और ये कोई दुनिया में पहली दफा नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज हो जाया करती हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स जो है वो उठा लिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को अदर कंपनीज जो है वो हायर कर लिया करती हैं, ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन चूंकि हमारी बैड लक ये है कि बीच में ऐसे अहबाब तशरीफ लाए कि जिनका जिंदगी का पहला तजर्बा, कानून की अलिफ बे से वो वाकिफ नहीं, थानों के टाउट वो जरूर हैं। उन्होंने ये समझा कि ये शायद जो बाकी डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे भी शायद वही सीन होगा, तो वो मैदान में आ गए। किस्सा मुख्तसर ये, इन तमाम मुश्किलात को फेस करते हुए जो एक बेहतरीन और जो एक पॉजिटिव हल था हमारे पास, हमने ऑप्शन दी, ऑप्शन बी। अब उस ऑप्शन बी के लिए जितनी मर्जी बातें करें सॉरी, ये हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है कि हमें किस तरीके का डाटा मिला, हमने उसको किस तरीके से जोड़ा, किस तरीके से हम उसको यहां तक लाए। आज लोग बात तो करते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें कि अगर ना देने का इरादा होता तो आपका तो डाटा ही आपके पास नहीं था, दिमाग खराब था। दिन रात एक करके महीनों की स्ट्रगल के बाद आपके डाटा को सीधा किया गया। 99% प्लस 99% जो केसेस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट हो गए। 1% से भी कम के, जिसे कहते हैं ना कि उसके अंदर कुछ अगर कोई मिस्टेक्स है तो उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही। तो ये सारा करने का मकसद क्या था? ना देने के लिए ये सारा कुछ किया था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही ऑप्शन बी वाली सूरत हाल सामने आई तो बहुत सारे लोग मैदान अमल में आए। अब जो कहते हैं हमने क्या किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, उनको इल्हाम नाजिल हो गया था कि जी ये इन्होंने नहीं देना है तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि धरना से काम स्टार्ट हुआ, फिर इदारों में गए। कौन सा इदारा उन्होंने नहीं छोड़ा ये मेरे बार अगले टॉपिक में है। मैं बात सिर्फ आपसे इतनी करना चाहूंगा, हमने डाटा कंप्लीट किया, हमने 99% प्लस केसेस जो है वो उनको एक्टिवेट किया। और जैसे ही हमारा डिलीवर करने का वक्त आया तो हमें सिग्नल मिलना शुरू हो गए। और सिग्नल कहां से मिले? इन्हीं लोगों से मिले। किसी ने जाके एससीसीपी से बड़े फख्र के साथ उसने वीडियो बनाई कि जी मैं आया था, 6 लोगों से मेरी चाय पानी भी हुआ और मेरी खिदमत मदारत भी हुई, और बस अब देखे तो सही आगे होता क्या है। कोई वीडियो एफआईए से जाके अपलोड हो रही है और कोई वीडियो जो है वो नैब से जाके अपलोड हो रही है, नैब के ऑफिस से जाके अपलोड हो रही है। और फिर उन लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने खुशी के शादियाने बजाए उनका चहचहाना, उनका खिलखिलाना, उनके कह कहे, उनका तंज किधर गई सिक्योर इनेक्स। तो मैं वंस अगेन एक बात कहूंगा, अपने जहन से ये खन्नास निकाल लें। सिक्योर रीनेक्स अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम कर रही है, सिक्योर रीनेक्स बंद नहीं हुई है। हमने जो अपना वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं, मलिक नवीद साहब, हम सिंसियर टॉप लीडरशिप के इंतहाई मशहूर हैं, जिन्होंने दिन रात एक किया, लिस्टें बनाई, डाटा कलेक्ट किया, करेक्शन करवाई, सारा कुछ हम लोगों ने किया। अब ये वो लम्हा था जब डिलीवर करने का वक्त आया। और अब इस वक्त जो आपको, अगर आप जाए सिक्योर रीनेक्स की वेबसाइट पे, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका वेरीफाइड डाटा आपको नजर आ रहा है। ये किस चीज की अलामत है? क्या दिल में कोई चोर है? सैफ रहमान नहीं देना चाह रहा?
یا ہم اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں؟ ان عقل کے اندھوں سے صرف اتنی بات پوچھی جائے، میں کہتا ہوں جی میری ٹیم نہیں ہوگی، آپ کی تو چونگے میں سمجھ لیں کہ جس کے 2 4 500 یا 1000 کی ٹیم ہے تو اس کی چیخیں 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں. کین یو امیجن ملک نوید صاحب کی کتنی ٹیم ہے؟ کچھ نیوٹرل ہو کے مرنا بھی ہے. آخر آپ نے کسی ایک شخص کی ضد میں آ کے زمینی حقائق کو مت مسخ کرے. کون نہیں چاہے گا کہ ان لاکھوں لوگوں کو پیسے نہ ملے؟ اور اگر پیسے نہ دینے کا ارادہ ہوتا تو یہ تمام ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارا دماغ خراب نہیں تھا. کلمہ پڑھ کے کہا تھا، آج پھر کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ ان 5 لاکھ لوگوں کا خدا نہ کرے نقصان ہو جائے. وجہ کیوں ہو؟ پھر وہی کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کم از کم ملک نوید، راجہ ریاض اور ہمارے ساتھ منسلک جتنے سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ان لاکھوں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وہ آپشن کون سی ہے، کس طرح سے ہم لوگوں نے دینا ہے، یہ ابھی سیریز چل رہی ہے. میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے شعور دیا، ہم نے لوگوں کو آگاہی دی، ہم لوگوں نے سیکیور انڈیکس کے ساتھ سارے معاملات طے کیے. کمپلیٹ جسے کہتے ہیں ہم لوگوں نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا. وہ کس طریقے سے کیا؟ اور ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا. اب اس کے بعد جو اگلا سلسلہ شروع ہوا، میں مزید اگلے ٹاپک پہ اس سے اگلی ویڈیو میں آؤں گا، اور انتظار کریں میری اگلی ویڈیو کا، چونکہ میں نے یہ 5 ٹاپکس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تھینک یو ویری مچ.